ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಖಿಲ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಪದವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನರ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ವೈಎಸ್ ನಿರಾಧಾರ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಘಟಕದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಸವಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ 890ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು जयंती हमारे अपना जी के जयंती मनाए गए हैं। यहाँ पे हमारे बीच में हमारे वास्तव के सबके प्यारे MLA AGPDA चेयरमैन हरी सागर जी यहाँ पे हैं। हमारे कर्नाटक सेल के बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे हैं। हमारे एक्स पंच है, बाकी हमारे यहाँ पे स्वामी जी है, भारतीय अपर्णा स्वामी जी, जो इतने दूर से कर्नाटक से यहाँ पे आए। और मुझे भी एक अवसर मिला आज, और सभी यहाँ पे बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सभी बच्चे लोग। लास्ट टाइम में मुझे बुलाया था लेकिन मुझे आने नहीं मिला, कुछ काम के कारण मैं बाहर था, लेकिन आज मैं आया, अच्छा लगा इतने सारे लोग यहाँ पे थे। और एक अच्छा खुशी ये होता है कि ये जो समाज के तरफ से जो प्रोग्राम करते हैं हमारे सांगवाल विलेज पंचायत के अंडर, आप लोग ने यहाँ पे सांगवाल विलेज में जुआरी नगर में किया, तो बहुत अच्छे लगते हैं कि सब लोग हम सब एक यूनिटी में सभी लोग आते हैं। सब लोग अभी यहाँ पे कन्नड़ में बात किया, मेरे को उतना कन्नड़ नहीं आता है, मैं एक्चुअली हिंदी में बात कर रहा हूँ, चलेगा ना? तो बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या दिखा रहा है कि हमारे बीच में यूनिटी, हम जयंती मनाते 890वां जयंती आज मना रहे हैं, लेकिन उसी में क्या होता है हम लोग एक दूसरे के साथ में हमारे जो कम्युनिटी में हम साथ में रहते हैं, सब लोग को एक दूसरे को देखने मिलता है, मिलने को चांस मिलता है। आज सोमवार के वही श्रावण का मेरे को लगता है 2nd सोमवार है, फिर भी आज काम वगैरह करके सभी लोग का काम रहता है, ऑफिशियल वर्क रहता है, फिर भी सभी लोग आप लोग यहाँ पे आए और हमको भी यहाँ पे बुलाया आप लोग के साथ में। और ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನೇನಾದ್ರು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು ನಮಗಾಗಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ 300 ಜನ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಡೀ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಯಾರು 300 ಜನ ಬಂದರು. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು 300 ಜನ ಇರೋದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸಮಾಜವೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು.
ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಾಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, MLA ಅವರ ನಮ್ಮ ದಾಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ MLA ಅವರು. ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪಂಚ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿರೀಶ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಈಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ आमचे दाजी सांगता कोंकणी आणि हिंदी मिक्स थोडा कोंकणी म्हणतात दोन्ही. आमचे दाजी साळकर, कृष्णा साळकर, बाकी सगळे पदाधिकारी, प्रेसिडेंट सगळे कमिटीचे, रमेश आणि सगळे आमच्या वांगडी. तुमकां सगळ्यांक आयच्या 890 बर्थडे जो आसा त्याची एनिवर्सरीची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आप सबको शुभकामना देता हूँ जो आज हर साल की तरह से आप भी होती है. हमारे गुरुजी है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ. लास्ट गए साल को भी हम मिले थे, ऐसे हमें मिलने का सौभाग्य मिला था. आणि त्यांना आम्ही खूपशे उरलेले आणि काही आपल्याला थोडासा प्रश्न असलो आपने हमको जमीन का भी वो मुझे याद है. आपने जो बोला है मैंने भी आप कमिटी को प्रॉमिस किया है जहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए कैसा मैंने क्या करना चाहिए वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा. बाकी तो हमारे MLA लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे लेकिन मेरे तरफ से जो कुछ करना है तो मैं ये करूँगा. आणि तुम्ही हे सगळे एकटाय जाऊन हो कार्यक्रम करतात. सगळे गोष्टी लोक असतात, वेगवेगळे धंदे असतात, व्यवसाय करतात आणि तुम्ही मुद्दा जो कार्यक्रम बऱ्यापैकी प्लॅनिंग करून बरोबर करतात. जब मुझे प्लानिंग के लिए भी लोग आए थे, सब कमेटी के अध्यक्ष लेके रमेश लेके सब बाकी लोग, तभी उसका बहुत अच्छा लगता था कि वो सबको जाके मिलते अच्छी तरह से प्यार से कैसे भी करके आना चाहिए, कार्यक्रम में आना चाहिए. जो आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यानी की असे आसपास आहे असं म्हणतात की युनिटी एकूण असता कसले कार्यक्रम असतात किती प्रोग्राम असतात. तो कोणत्या समाजाचा गुरुजी येतात, स्वामी येतात आणि किंवा आम्ही वर्धापन दिन साजरे करतात त्याला लोकांची ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಹಿತ ಚಿಂತಕರಾದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣ ಮಹಾತಾಯಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಂಗಡಿಗೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಕಾರಣೀಪುರುಷರ ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆಗಳ ಪವಿತ್ರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ 890ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾದಾನಿ, ಅವರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ಬಲ ಬಂದಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಾಣಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದರು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂದೇ ಆಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಳಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕಾಯಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆಯ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಯಕದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ದಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. प्रायोरिटी दिया, स्कूल बिल्डिंग बनाया. स्कूल बिल्डिंग क्यों बनाया? कि स्कूल बिल्डिंग में उनके बच्चे कम से कम पढ़ के बड़ा हो गए.
मैं बोलाऊंगा जिस दिन वो बच्चा पढ़ेगा वो तुमको मोती नंबर पे नहीं लगेगा, वो लेके और किधर जाए। तो इस भावना से आप लोगों ने सोचना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो, कोई हमाल का काम करता है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई मेसन है, कोई प्लम्बर है, लेकिन अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है तो आपका बच्चा आपको इधर तुम्हारी नजर में भी नहीं रखेगा, वो आपको और अच्छी जगह पे लेके जाएगा। और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमने जो काम किया वो काम हमारे बच्चा न करे, ये रहता ही नहीं सपना। आप लोग जीते किसके लिए? आप लोग जीते अपने बाप बच्चों के लिए जीते। और इसीलिए मैं स्वामी जी के सामने आप सबको विनती करता हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। और यहाँ के पहले के सरपंच और अभी के डेप्यूटी गिरीश पिल्ले जी, पीछे बैठे पंच हरीश अदर सभी मित्र, कुलदीप मारवाल, मुरली जी, शेट्टी जी, राजेश शेट्टी जी, बाकी सभी मेरे भाइयों बहनों, कन्नड़ समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में आए हैं। आज हम लोग सभी आए हैं तो बसव प्रिय श्री 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 शिवशरण अपर्णा जी के जयंती मनाने के लिए। और वो पहले ही जो लिखा है बसव प्रिय, सो बसव प्रिय बसवण्णा का सबसे प्रिय, ऐसे सही है कितने प्रिय थे सेक्रेटरी। तो मुझे लगता है उनकी 890 जयंती के लिए आज हम लोग सभी जमे हैं और अच्छा लगता है। कन्नड़ समाज के कौन सा भी फंक्शन में हम अभी तक आप लोग भी प्यार से बुलाते हैं और हम लोग भी कभी आपका फंक्शन मिस नहीं किया है। इसके लिए पहले बोला था आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको अपना एक फैमिली मेंबर जैसा मानते हो। हमारा दोस्ती भी इतना ही है, कन्नड़ सिखाने के वो एक बात है, लेकिन बाकी सब हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। आप लोग भी गोवा में इतना साल बहुत हम लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आज का ये जो जयंती है मुझे लगता है स्वामी जी हमें अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन बसवण्णा और शिवशरण अपर्णा जी, इनके दोनों के विचार सेम थे। आज बहुत बड़ा संख्या में महिला इधर दिख रहा है और 190 साल पहला उनका विचार भी यही था कि लेडीज लोग आगे आना होता है। हम लोग आज बात करते हैं 50-50% बढ़ना चाहिए, 33% अभी हम लोग हमारा सरकार मोदी जी का सरकार ने लेडीज को 33% दिया। अभी वो लोग 900 साल पहला ये सोचते थे, तो उनका विचार कितना आगे था हमको मालूम पड़ता है। और उनका विचार बोलो तो आज सभी हम लोग एक एक इम्प्लीमेंट करते हैं। ಯಾವ